خواتین جو اپنے آپ کو 95% خواتین میں کنسیڈر کر رہی ہیں ان کو میں یہ سمجھانے میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکوں کہ بھائی یہ آپ کی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ پازیٹیو بھی کر سکتی ہیں, نیگیٹو بھی کر سکتی ہیں. آپ اپنی سوچ میں ان 5% خواتین میں شامل ہو جائیں نا جن کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھا لکھا اور باشعور کا ہے. آپ اس میں کیوں شامل ہو رہی ہیں کہ جو 95% انہوں نے جو ہے وہ جاہل قرار دے دیا. ہر خاتون کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے پازیٹیو سوچو, پازیٹیو رہو, لیکن جب یہاں بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ نیگیٹیوٹی کیوں؟ مرد اکساتے ہیں لڑکیوں کو دوسری لڑکیوں کے خلاف. یہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ ہمارے یہاں کم سے کم جو ہے وہ 70% خواتین اس بات پہ لڑتی ہیں کہ میں صحیح ہوں, آپ غلط ہیں. انہوں نے تو مردوں کو ابھی پرسنٹیج بتائی ہے, لیکن انہوں نے مردوں کی 25% بتائی ہے نا کہ 25% مرد جو جاہل ہے, 50% مرد جو ہیں وہ جاہل ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے اسی پہ ہم نے بات کی ہے, کرنی ہے. سب سے پہلے تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اسٹیٹمنٹ پہ. اگری کرتی ہیں, ڈس اگری کریں گے؟ ساحل ادیم کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو سب سے پہلا پوڈ کاسٹ آیا وہ میرا ہی تھا, ٹھیک, جس پر میں نے ہی بات کی. ان کی اس بات کی آپ تردید سمجھ لیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بات کو کلیئر کرنے کے حوالے سے جو ہے میں نے کوشش کی کہ میں خواتین جو اپنے آپ کو 95% خواتین میں کنسیڈر کر رہی ہیں ان کو میں یہ سمجھانے میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکوں کہ بھائی یہ آپ کی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ پازیٹیو بھی کر سکتی ہیں, نیگیٹو بھی کر سکتی ہیں. اب آپ اپنی سوچ میں ان 5% خواتین میں شامل ہو جائیں نا جن کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھا لکھا اور باشعور کا ہے. آپ اس میں کیوں شامل ہو رہی ہیں کہ جو 95% انہوں نے جو ہے وہ جاہل قرار دے دیا. اب یہ تو سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سوچ کی بات ہے, سوچ کو بڑا کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر خاتون اپنے طور پہ سوچ رہے جی میں تو 5% کا حصہ ہوں اور بس ہم نے خود سوچ لینا ہے. ویسے اچھا, ہر خاتون کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے پازیٹیو سوچو, پازیٹیو رہو, لیکن جب یہاں بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ نیگیٹیوٹی کیوں؟ پہلی بات یہ 95% خواتین جاہل کیوں ہیں, انہوں نے کیوں کہا؟ ٹھیک, دیکھیں ایک پڑھے لکھے شخص ہیں, قرآن کی تفسیر اور ان کی میں نے ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی ہیں, انہیں کافی اس حوالے سے آگاہی ہے. اگر اب ویمن رائٹس کی بات کی جائے تو پاکستان میں ویمن رائٹس کے حوالے سے ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جنہیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارے بیہیویئر سے جو ہے وہ دوسرے کتنے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو گھر میں ساس اور بہو کے جھگڑے میں ملوث ہیں؟ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو دیورانی, جٹھانی اور نند کی جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے سے جو ہے وہ گریز کر رہی ہیں, آپس میں حسد کا شکار ہیں؟ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر لیں, آپ کسی جو ہے وہ باہر اپنی کوئی دوست بنا لیں, اسے آپ سے خواہ جو ہے وہ کوئی حسد کا ایلیمنٹ ہو جائے گا. ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جی مرد اکساتے ہیں لڑکیوں کو دوسری لڑکیوں کے خلاف. یہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اچھا, مرد کہاں سے آ گیا؟ مطلب آپ کی سوچ میں ایک دوسری خاتون ہے جو آپ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور آپ اس چیز کو سوچ کے جو ہے وہ پریشان ہو کے اس سے حسد کا شکار ہو رہی ہیں. مطلب آپ قصور آپ نے اپنا نہیں ماننا, آپ ہر جگہ صحیح ہیں اور مرد ہر جگہ غلط ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں, ایسا تو خیر ممکن ہی نہیں ہے. اسلام نے جو مرد کو ہم سے ایک قدم آگے رکھا ہے اس پہ تو کسی صورت جو ہے وہ آپ آرگیو کر ہی نہیں سکتے, اور میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے نہیں. لیکن یہ سوچ ہر عورت کی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگری کرتی ہیں 95% خواتین پہ یا ڈس اگری کرتی ہیں؟ نہیں, میرے جتنے بھی آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں میں تو ڈس ایگری نہیں کرتی. میرے معاشرے میں جو تضاد ہے, دیکھیں میں پرسنٹیج کی بات نہیں کرتی کہ جی 95% ہے, لیکن میں کم سے کم 80% خواتین کو جو ہے وہ اس زمرے میں اس طرح سے لے کے آتی ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں روزانہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, اگر کوئی لڑکی جو ہے صحیح کام نہیں کرتی تو خود ماں یا خود بہن جو ہے وہ اس کی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار تم نے کتنی جاہلانہ حرکت کی ہے, یہ کیسی جاہلوں والی بات کی ہے, تم کتنی جاہل ہو. یہ تو وہ لفظ ہیں جو آپ کو روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے خواتین کو. تو پھر ساحل ادیم کی بات کو اتنا دل پہ لینے کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزن ہے؟ اچھا, واٹ از جہالت؟ کیا ہے جہالت؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. جاہل کیا لفظ کیا ہے؟ ہاں, یہ کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس کرائٹیریا پہ ہم نے اس کو ماپ دیا ہے کہ یہ 95% یا اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 80% خواتین جاہل ہیں, کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں کرائٹیریا یہ ہے کہ جاہل وہ ہے جس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. جب آپ صحیح اور غلط میں ایکسپیرینس کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس میں یہ نہ سوچ سمجھ سکیں کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو آپ جاہل ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کم سے کم جو ہے وہ 70% خواتین اس بات پہ لڑتی ہیں کہ میں صحیح ہوں, آپ غلط ہیں.
70% खवातीन का ये मसला है कि वो दूसरे की बात जो है वो चलने नहीं देती, अपनी बात जो है वो समझाने की कोशिश करती हैं. हम में से कितनी खवातीन है जो दूसरे की सुनना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि कलेक्टिवली हमारी सोसाइटी का मसला बन चुका है. हमें लगता है सिर्फ हम ही ठीक हैं, दूसरे गलत है. अब मैं इसकी खवातीन की बात नहीं कर रही. फिर आप इस तरह अगर देखें तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा बन जाती है ना. तो ये जहालत नहीं है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है. खवातीन को शामिल ना करें उसमें, तो फिर खवातीन और मर्द, फिर तो दोनों तो मर्दों की भी बात की है ना. अब ये तो जो आगे लेटेस्ट पॉडकास्ट हो रहे हैं, लेटेस्ट इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसमें सिर्फ खवातीन को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने तो मर्दों को अभी परसेंटेज बताई है, लेकिन उन्होंने मर्दों की 25% बताई है ना, कि 25% मर्द जो है जाहिल है, 50% मर्द जो है वो जाहिल हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चले आपने 25 से 50 पे ले गई हैं कि वो बिल्कुल 50% है. अच्छा, एक तो हमने जाहिल का क्राइटेरिया आपने कहा कि जो उसको लग रहा है वो ठीक है, या वो जाहिल का लफ्ज कोई मायूब नहीं है. एक आलिम होता है, एक जाहिल होता है. आलिम वो होता है जिसको इल्म होता है, जाहिल वो होता है जिसको इल्म नहीं होता. तो अगर आपको जो है वो किसी चीज़ का इल्म नहीं है और आप बेतुकी बात कर रही हैं या आप कोई ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं, तो बहुत सारी खवातीन जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं पाकिस्तान में. आप नेपोलियन कहता है कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेस्ट नेशन दूंगा. तो अच्छी माँ का तकाजा क्यों किया गया, अच्छे बाप का तकाजा क्यों नहीं किया गया? फिर कुरान कह रहा है कि औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है, यानी बेवकूफ़ है. मशवरे की बात आई, कहीं गवाही की बात आई, तो 2 औरतों को सामने ले आए और 2 औरतों की गवाही एक गवाही बनती है, बराबर है. बिल्कुल. तो फिर अगर इस्लाम आपको यहाँ पे रख रहा है, तो आप क्या ढूंढने के लिए जो है वो औरत जो है मर्द से ज्यादा बरतर होने की कोशिश कर रही है? अब आप ये जो है वो सारा सिनेरियो देख लें कि साहिल अदीम जो है उसने ये बात की और उसके बाद वो खातून का रवैया, ठीक है, जो वो खातून जो है वो उसे सवाल कर रही है, वो सवाल नहीं कर रही, वो अपना फैसला सुना रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आती हूँ, लेकिन अभी जो आपने इंडोर्स किया है कि आपको लगता है कि वो चले 95 नहीं, आपने 80% पे ले आई और मर्दों को आप 50% पे ले आई कि चलें जी वो जाहिल हैं, या मैं नहीं ले आई, आप सर्वे करके देख लें. मैं यही अगला मेरा सवाल यही है कि क्या आपने जो है या फिर वो साहिल अदीम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे और साहिर जो है वो एक स्कॉलर कह लें या फिर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर कह लें, इस्लाम का हवाला देते हैं, साइंस का हवाला देते हैं, कह लें उनको एजुकेशनिस्ट कह लें आप. क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है? क्या ये किसी यूनिवर्सिटी की तहकीक है? क्या ये किसी बड़े इदारे ने तहकीक की है, या फिर उन्होंने अपने तौर पे ये तहकीक की है? उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए हैं? कोई भी तहकीक या अगर 95% 95 छोड़े, आप 2% लोगों को भी कह रहे हैं, कोई ना कोई हवाला तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उनको जवाब देने का मौका तो देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? उनका जवाब तो आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आपने वो खातून ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया. ठीक. वो कहती है माफी मांगे जी, माफी मांगे, इसका मतलब आप फैसला सुना रही हैं. आप सवाल करने का इख्तियार रखती हैं, लेकिन आप किसी को फैसला अपना सादर करने का इख्तियार नहीं रखती. ठीक है. औरत का प्रॉब्लम ये है, औरत की साइकी ये है कि वो सवाल नहीं करती, वो फैसला सुनाती है. बीवी भी शौहर के साथ यही करती है, एक बहन भी भाई के साथ यही करती है. ठीक है. एक माँ जो है वो अपने बेटे के साथ यही करती है. फैसला सादर किया जाता है औरत की तरफ से, सवाल नहीं किया जाता. जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगी ना, आपको जवाब भी मोहब्बत में मिलेगा. सवाल अगर मोहब्बत से हो तो जवाब भी मोहब्बत से मिलता है. लेकिन डॉक्टर साहब, जो स्टेज पे बैठा है या फिर मैं यहाँ बैठी हूँ या आप बैठी हैं यहाँ पर, हमें कोई 4 लोग सुनने वाले हैं, जो स्टेज पे बैठा है या फिर जो तबलीग का काम कर रहा है, जो ख़वातीन के हकूक़ की बात कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा नहीं बन जाती कि वो अपने रवैये से ये ज़ाहिर कर दे, वो अपने रवैये से ये साबित कर दे कि रवैया ठीक था? अगर हम बिहेवियर की बात करें, आप कह रही हैं कि वो लड़की गलत थी, उसको बुरा लगा, उसने कहा, माफ़ी मांगे, क्या रवैया ये नहीं होना चाहिए था कि अच्छा भाई आपको बुरा लगा, ये जाहिल का लफ्ज़, इसको हम हज़फ करते हैं इस तकरीर में से, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता. बड़ा पन्ना हो जाता है ये, इतना बड़ा जो है वो. आपने अच्छा पॉइंट लिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस क्लिप को जो है वो गौर से देखें तो उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं मेरे बेटे बात सुने, मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने तो पूछा कि तागूत क्या है, वो कहते हैं जी आपको नहीं पता, आप भी जाहिल है. हाँ, सुन लेना, वो आपने जो है वो उसको इस तरीके से जो लिया, उन्होंने फिर उससे यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिया. ठीक. क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई. उन्होंने कहा अच्छा तुम बताओ तागूत का मतलब क्या है. अब तागूत वो रिएक्शन था जो वो दे रही थी. अब एक आलिम के आगे एक ऐसा बंदा बैठा होगा जिसे पता ही कुछ नहीं है, तो वो जाहिल ही होगा ना. मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, हम उन्हें बोलने का मौका तो दें कि हाँ जी आप बताएं. उसका मुसलसल एक ही जुमला था कि मैं यहाँ कुरानी आयतें सुनने नहीं आई. आप कुरानी आयतें सुनने नहीं आई, इसका मतलब आप कुरान से दूर हैं, आप इस्लाम से दूर हैं, और आप कह रही हैं कि आप पढ़े लिखों में शुमार होती हैं. आपका फिर उसने साहिल अदीम ने जब वो कहा कि या अल्लाह मेरी तो ये बेटी भी जाहिल है, तो मुझे बता दें फिर आप जाहिल को जाहिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
آپ کا ریئیکشن، ایکشن کے ریئیکشن میں جو آپ کا ریئیکشن آتا ہے وہ ثابت کرتا ہے سوال جتنا مرضی تلخ ہو، جواب اگر محبت ہو نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے.